ખેર એ રિશ્તા ક્યાં કહેલાતા है, મૂળ મુદ્દા ઉપર આવું એ પહેલા એક મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે દિલ્હીથી। જે આ દિલ્હીમાં મંથન ચાલી રહ્યું છે બીજેપીના ઉમેદવારોને લઈ। મોટા સમાચાર એ છે કે ગુજરાત ભાજપના ઉમેદવારોના નામની પેનલ તૈયાર થઈ ચૂકી છે। 100 બેઠકો ઉપર મંથન થઈ ચૂક્યું છે। 3 ઉમેદવારોના નામની પેનલ બીજેપીના ગુજરાતના જે નેતાઓ દિલ્હી ગયા છે તેમને બનાવી છે અને આવતીકાલે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે। ભાજપના અનેક મોટા નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે। જી હા, મોટા સમાચાર એ છે બીજેપીના અનેક મોટા નેતાઓની ટિકિટ કપાઈ શકે છે। ભાજપ વધુ નવા ચહેરાઓને ટિકિટ આપશે। આ સમાચાર છે। ભાજપ 1 ડઝનથી વધુ મહિલાઓને ટિકિટ ફાળવશે। આ મોટા સમાચાર છે। મારી સાથે दिल्ली विकास भाई जोड़ा है, विकास भदौरिया जोड़ा है। विकास, आप तो बीजेपी की हर खबर पे नज़र रखते हैं, शायद बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नहीं रखते, इतनी रखते हैं, इतना कुछ जानते भी हैं और शायद वहीं से अंदर की बात बाहर आती है। हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपके पास जो खबर आई है, कितने बड़े नेताओं की टिकट कट सकती है? क्या विजय रूपाणी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने तैयारी की हो टिकट और चुनाव में सवार होने की, तो उनको सोचने का वक्त आ गया कि आपके पास टिकट नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रौनक भाई, आप तो गुजरात के शहंशाह हैं, खबरों के शहंशाह हैं और आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन दिल्ली से जो खबरें निकल रही हैं वो मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपके दर्शकों तक पहुंचाना। देखिए 8 ऐसे मंत्री हैं जो विजय रूपाणी सरकार में मंत्री थे और विजय रूपाणी खुद, इन लोगों के टिकट खतरे में हैं। कल जब शाम को बैठक होगी तो ये मान के चलिए कि 8 ऐसे मंत्री जो रूपाणी सरकार में मंत्री थे, नई सरकार में जिनको जगह नहीं दी गई थी, चाहे एज फैक्टर हो, चाहे उनकी विनेबिलिटी हो, यानी कि उनका जिताऊ ना हो, इन आधार पर इन मंत्रियों के, इन पूर्व मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और ये कड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन उम्मीदवारों के जिनके पूर्व मंत्रियों के टिकट कटेंगे, कद्दावर नेताओं के जिनके टिकट कटेंगे, वहां पर युवा उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी जो पीढ़ी परिवर्तन है, जो कि जिसको कहते हैं जनरेशन शिफ्ट है, वो इन सीटों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा जो है महिलाओं को टिकट दिया जाएगा ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बढ़ाया जाए और हो सकता है कि 1.5 दर्जन तक ये नंबर पहुंच जाए। आदिवासियों को प्रतिनिधित्व जो है वो लगातार बीजेपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ऐसी सूरत में जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत नहीं है वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लाकर टिकट दिया जाएगा ताकि बीजेपी की वहां पर धमक बढ़ सके और सीट को जिताया जा सके। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार ये है कि 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 100 से ज़्यादा विधानसभाओं पर बीजेपी ने अपने 3 जो उम्मीदवार हैं उनके पैनल फाइनल कर लिए हैं। इन 3 उम्मीदवारों के पैनल के साथ जो राज्य का नेतृत्व है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उस पूरी सीट को लेकर कल जब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने बैठेंगे तो उसके बाद एक उम्मीदवार का नाम तय होगा और कोशिश ये की जाएगी कि कल रात नहीं तो फिर परसों दोपहर तक ज़्यादातर गुजरात के विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर दे और अगर कुछ रह जाएंगे तो उनकी बाद में धीरे धीरे करके उनकी घोषणा होती रहेगी। तो पहले और दूसरे फेज के ज़्यादातर उम्मीदवारों की कोशिश की जा रही है कि एक साथ घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा बीजेपी एक नया कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण समाचार है रौनक भाई। वो कैंपेन होगा हैप्पीनेस गुजरात, यानी कि गुजरात की खुशहाली का। और इस खुशहाली को कुछ इस तरह से कैंपेन को तैयार किया गया है कि जो गुजरात की आम लोगों की भावना है, वहाँ की तरक्की को लेकर, वहाँ के विकास को लेकर, वहाँ की उम्मीदों को लेकर वो इस कैंपेन में निकले। तो मैं खुश हूँ करके एक कैंपेन लॉन्च होगा जिसमें नर्मदा का पानी आखिरी कोने तक पहुँच रहा है गुजरात के। मैं खुश हूँ, गुजरात की उन्नति हो रही है इसलिए मेरी उन्नति हो रही है, मैं खुश हूँ। इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। होर्डिंग, पोस्टर, बस, ट्रक और इसके अलावा ऑटो, डिजिटली हर तरह से इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। रौनक, विकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु एक बात स्पष्ट है, विकास भाई बात ऊपर थी, कांग्रेसमांथी आवेला आदिवासी नेताओ भारतीय जनता पक्ष में आवीने खुश थशे निश्चित छे एवुं विकास भदौरिया जेओ पार्लामेंट कवर करे छे, बीजेपी कवर करे छे तेमनुं कहेवुं छे। खेर मूळ मुद्दा उपर आવું। आ खुशाली आजे बीजेपीना मीडिया सेंटर पर जोवा मळी अने आदिवासी समाजना दिग्गज नेता, कांग्रेसना दिग्गज नेता, सतत 10 વાર જીતતા રહેલા વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય
મોહનસિંહ રાઠવા આજે પોતાના 2 પુત્રો સાથે ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયા છે. આખો ઘટનાક્રમ સમજવો જરૂરી છે. મોહનસિંહ રાઠવા છોટા ઉદેપુરના ધારાસભ્ય હતા. મોહનસિંહ રાઠવા આ અગાઉ પાવી જેતપુરના ધારાસભ્ય હતા, પરંતુ 2017માં છોટા ઉદેપુરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. ત્યારબાદ નારાયણ રાઠવા જેઓ પોતાના પુત્ર માટે છોટા ઉદેપુરની ટિકિટ માગતા હતા અને મોહનસિંહ રાઠવા પોતાના દીકરા માટે છોટા ઉદેપુરની બેઠક ખાલી કરી રહ્યા હતા, કારણ કે તેમની ઉંમર વધી ગઈ હતી. તેઓ રાજકીય રીતે નિવૃત્ત થવા માગતા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસમાંથી નારાયણભાઈ રાઠવાના દીકરાને ટિકિટ મળશે તેવી ભનક લાગતા જ મોહનસિંહ રાઠવાએ 50-55 વર્ષ જૂનો સંબંધ તોડ્યો છે. આ સંબંધ તોડ્યો છે અને રાજીવ ગાંધી ભવન છોડી આજે તેઓ પહોંચ્યા હતા ભાજપના મીડિયા સેન્ટર. 3 દ્રશ્યો જોજો. આ એક નેતા નથી, અગાઉ 2 નેતા અશ્વિન કોટવાલ ખેડબ્રહ્માના ધારાસભ્ય કોંગ્રેસ છોડી ચૂક્યા છે. ડોક્ટર જોશિયારા પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વર્ગત જોશિયારા, તેમના પુત્ર તે પણ કેસરીઓ ધારણ કરી ચૂક્યા છે. મોહનસિંહ રાઠવા આજે કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે મોહનસિંહ રાઠવાની જે કેસરીઓ ધારણ કરવાની કહાની છે તે સ્ટાર પ્લસની સિરિયલ ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહુ થીના ટાઇટલ સોંગને હુબહુ મળતી આવે છે. કારણ કે પોતાની આગલી પેઢીને રાજનીતિમાં સ્થાન અપાવવા માટે તેમને આ પગલું ભર્યું છે. 50 વર્ષ જૂનો સંબંધ તોડ્યો છે. તો નારાયણભાઈ રાઠવાએ પણ પોતાના દીકરાને આગળ કરવા માટે 50 વર્ષ મોહનભાઈ સાથેનો સંબંધ તોડ્યો છે. એક રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે મોહનસિંહ રાઠવાના વેવાઈ સુખરામભાઈ રાઠવા એ પાવી જેતપુરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ જબરજસ્ત સમજવા જેવી રાજનીતિ છે. ટ્રાયબલ બેલ્ટની આ રાજનીતિ સમજવા માટે એ સિરિયલનું ટાઇટલ સોંગ ઘણું મહત્વનું છે. ત્યારે મેં રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા જે મોહનસિંહ રાઠવાના પુત્ર છે તેમની સાથે વાત કરી છે, કારણ કે પાછા 2 ભાઈઓ છે. છોટા ઉદેપુરથી ચૂંટણી લડવા માટે મોહનસિંહના 2 દીકરા લાઇનમાં છે. આવો સાંભળીએ તેમને શું કહ્યું. રાજેન્દ્રસિંહભાઈ, તમે તો રાજીવ ગાંધી ભવનમાં વર્ષો સુધી જતા રહ્યા પપ્પાની સાથે, તમારા પિતાશ્રીની સાથે. પહેલી વાર ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યાલયમાં તમારા પિતા સાથે ગયા છો. શું ફરક દેખાયો? કોઈ ફરક નહીં સાહેબ, બહુ આનંદ થયો આજે, કારણ કે અમે તો જમીની લેવલના કાર્યકર્તા તરીકે હતા અને કાર્યકર્તાને તો જે સ્પેસ મળે ત્યાં કામ કરવાની મજા જ આવે. પણ મને એ કહો, તમારા પિતા મોહનસિંહભાઈની માતૃ સંસ્થા હતી કોંગ્રેસ. 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમય એ પક્ષમાં તમારા પિતાએ આપ્યા છે અને પક્ષે તમારા પિતાને ટિકિટો આપી છે. શું એ પક્ષ એટલે કે પિતાની માતૃ સંસ્થા છોડવાનો તમને અફસોસ અને દર્દ છે ખરું? ના, કશું દર્દ નહીં સાહેબ, એમાં શેનું દર્દ? જે નીચેનો ગ્રાસરૂટ લેવલનો વર્કર હોય એને કોઈ એવું એ ના થાય. જુઓ, છોટા ઉદેપુર બેઠકનો વિવાદ હતો. તમારા પિતાશ્રી મોહનસિંહભાઈ રાઠવા આ જ કાર્યક્રમમાં કહી ચૂક્યા હતા કે હું રાજકીય નિવૃત્તિ લઈ મારા પુત્રને છોટા ઉદેપુરથી ટિકિટ અપાવવા માગું છું, ચૂંટણી લડાવવા માગું છું. નારાયણભાઈ રાઠવા પણ તેમના પુત્ર સંગ્રામસિંહને છોટા ઉદેપુર બેઠકથી જ ચૂંટણી લડાવવા માગતા હતા. મારે એ જ જાણવું છે, શું તમે ભારતીય જનતા પક્ષની ટિકિટ ઉપર છોટા ઉદેપુરથી ચૂંટણી લડવા માંગો છો? હવે અત્યારે તો અમે અહીંયા આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શીર્ષ નેતૃત્વ આદેશ જે આપે તે પ્રમાણેની અમે કામગીરી કરીશું. હવે એ તો પ્રદેશ આ સવાલ તો સાહેબ આ પ્રદેશના નેતૃત્વને અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વને થઈ શકે. પણ જુઓ, મોહનસિંહભાઈ રાઠવાના 2 પુત્રો આજે નજરે પડ્યા, રામ અને લખન. હું એ નથી જાણતો રામ અને લખન કોણ છે, તમે રામ છો કે લખન, પણ મારે એ જ જાણવું છે કે તમે ચૂંટણી લડવાના છો કે તમારા ભાઈ? હવે એ મારાથી મોટા છે સાહેબ, હું વચ્ચે છું. એનો મતલબ તમે લક્ષ્મણ છો, મોહનસિંહભાઈના નાના પુત્ર લક્ષ્મણ છો. તો મને એ જ જણાવો ને કે હવે આ ગાદી લક્ષ્મણ સંભાળશે કે રામ? એ હજુ કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉપસ્થિત થતો, સાહેબ. મૂળ મુદ્દો એ જ હતો
કે છોટાઉદેપુર બેઠકથી નારાયણભાઈની જીદ હતી કે અમારી ઓરિજિનલ બેઠક છે, મારો જ દીકરો લડવો જોઈએ, અને તમારા પિતાશ્રીની એ વાત હતી કે ના, મારો જ દીકરો છોટાઉદેપુરથી ચૂંટણી લડવું જોઈએ, એ જ કારણ રહ્યું કે પછી બીજું કારણ? ના ના, નહોતા આપવાના એવો તો કોઈ સવાલ જ નહોતો. ત્યાં પણ અમારી ભૂમિકા સારી જ હતી, એટલે એ પ્રશ્ન તો ઉપસ્થિત નહીં થતો સાહેબ. પણ જુઓ, તમારા પિતાશ્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું આ પત્રકાર પરિષદમાં કે કોંગ્રેસ મારા દીકરાને ટિકિટ નહોતી આપવાની, એટલે પિતાએ દીકરાની ટિકિટ માટે માતૃ સંસ્થા છોડીને. ના ના ના, એ વાતમાં સચ્ચાઈ નથી. એ તો કોંગ્રેસને પણ આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. મારે બીજું એ જ જાણવું છે, આ તો કળિયુગમાં રાજનીતિની આ કેવી મહાભારત કે રાઠવા બંધુઓ વચ્ચે જ ચૂંટણીમાં સંગ્રામ થવાનો છે. હવે એટલે જ સાહેબ મહાભારત કહેવાયું ને. મહાભારતમાં પણ સાહેબ એવું જ હતું ને, પરિવારો જ હતા ને આ સામસામે. મહાભારતના જ પરિપ્રેક્ષમાં પૂછી લઉં તો મને એ જણાવો, તમે ને તમારા પિતા પહેલા જે પક્ષમાં હતા એ કૌરવોની સેના હતી કે પાંડવોની? અને હાલ તમે જે ભાજપમાં આવ્યા છો તેને તમે કઈ સેના માનો છો, કૌરવોની સેના કે પાંડવોની સેના? હવે એ તો સાહેબ આપણે મોદી સાહેબને શેમાં મૂકીએ? મોદી સાહેબને તો ધર્મ રાજામાં જ મુકાય ને, એટલે અમે એમની સેનામાં. જુઓ, મહાભારતની અંદર તો કૃષ્ણ પહેલેથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવો સાથે રહ્યા, પરંતુ કળિયુગના રાજનીતિના મહાભારતમાં, અને હું એટલે મહાભારત સાથે જોડું છું કે તમારા પિતાશ્રીનું નામ મોહનસિંહ છે, એટલે કળિયુગના મહાભારતમાં રાજનીતિના આ કૃષ્ણએ, કારણ કે કોંગ્રેસના સારથી સમાન છે એટલે હતા, કોંગ્રેસના આ કૃષ્ણએ કેમ પક્ષ બદલ્યો? ના ના, એમનું સ્ટેન્ડ તો ક્લિયર જ છે ને. એ તો એમને તો નિવૃત્તિ જાહેર કરેલી છે. મોટાભાઈ, મારે એ જ જાણવું છે, મોહનસિંહભાઈના 2 પુત્ર, એક આપ છો અને આપના ભાઈ છે, બંને આજે નજરે પડ્યા, અને એકદમ પ્રમાણિકતાથી કહું તો જુઓ, તમારો તો પરિવાર વર્ષોથી રાજનીતિમાં છે, એટલે તમે બાળપણથી રાજનીતિને જાણો છો ને સમજો છો. હું તો આ પત્રકાર બન્યો ત્યારબાદ થોડી ઘણી રાજનીતિને જાણું, એટલે જ મારે તમારી પાસેથી જાણવું છે. મારી મહારત નથી, તમારી મહારત છે રાજનીતિમાં, એટલે જ મારે જાણવું છે કે તમારા 2 ભાઈમાંથી કયા ભાઈ છોટા ઉદેપુરથી ચૂંટણી લડવાના છે? તમે સાહેબ નંબર 1 પત્રકાર છો, એટલે તમે આ એક કંઈક કઢાવવા માંગો છો, પણ એ એવું છે જ નથી કશું એમ. એ જ્યારે નેતૃત્વ નક્કી કરતું હોય ત્યારે એનો જવાબ કઈ રીતે અમે આપી શકીએ? જુઓ, સુખરામભાઈ રાઠવા પાવી જેતપુરના ધારાસભ્ય, નેતા વિપક્ષ, કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા, તમારા પરિવારના વેવાઈ થાય. તમે શું ઈચ્છો છો કે પાવી જેતપુરની બેઠક કોંગ્રેસ જીતે એટલે કે તમારા વેવાઈ જીતે, અને છોટાઉદેપુર તમે જીતો એટલે કે ત્યાં ભાજપ જીતે, પણ બંને બેઠકો ભલે પક્ષ બદલાય પણ બેઠક પરિવારમાં જ રહે, એવું ઈચ્છો છો? અને એ માટેનો આ પ્રયાસ છે? ના, હવે એ પ્રશ્ન સાહેબ હવે રહ્યો જ નથી. પણ મોટાભાઈ, આ પ્રશ્ન તો છે ને, એક વેવાઈ કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં ગયા, તો બીજા વેવાઈ આજે પણ કોંગ્રેસમાં ને કદાચ ઉમેદવાર બનશે, તો આ કેવી વિટમણા? એક વેવાઈ કોંગ્રેસમાં, એક વેવાઈ બીજેપીમાં, તો કયા વેવાઈની જીત થવી જોઈએ? કયા વેવાઈના પક્ષની જીત થશે? હા, એવું તો ઘણા વર્ષોથી ઘણી બધી જગ્યાએ બન્યું છે ને સાહેબ. રાજનીતિમાં કેવો પરિવારવાદ ચાલે છે. રાજનેતાઓ પોતાના પુત્રોને આગળ કરવા માટે કેવી રીતે પક્ષો સાથે શું સોદા કરે છે ને, એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ આ છે. દીકરાઓને ગાદી આપવાની આ લડાઈ છે, આ લડાઈ સમાજની નથી, આ લડાઈ સિદ્ધાંતની નથી. આ કળિયુગનું મહાભારત છે, જ્યાં દીકરાને રાજકીય વારસો આપવા માટે 50 વર્ષ જૂની આ સંસ્થા મોહનભાઈએ છોડી છે, તો 50 વર્ષ જૂના સાથીદારને નારાયણભાઈ રાઠવા પણ છોડવા તૈયાર હતા, કારણ કે તેમને તેમના દીકરાને આ વારસો આપવો હતો. એટલે જ મેં વાત કરી છે નારાયણભાઈ રાઠવા સાથે.
નારાયણભાઈ નમસ્કાર. જુઓ, તમારા 50 વર્ષ જૂના સાથી તમારા વડીલ મોહનસિંહભાઈ રાઠવા કોંગ્રેસને ટાટા બાય બાય કહી તમારો સાથ છોડી ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયા છે. તમારા હિસાબથી શું કારણ હોઈ શકે? હવે આપનો સવાલ જવાબ મેં આપું. મોહનસિંહભાઈ વ્યક્તિગત રીતે એમનો સ્વયં નિર્ણય છે અને એ નિર્ણયમાં મારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. પણ મને ખૂબ દુઃખ થાય છે કેમ કે 40-50 વર્ષની અમારી દોસ્તી, અમે લોકો ત્રિપુટી કહેવાતા હતા, એવા એક સારા એવા અમારા સાથી અને એની સાથે પીઢ કાર્યકર કોંગ્રેસના, અને કોંગ્રેસની અંદરથી ભાજપમાં જોડાય ત્યારે અમારા દુઃખ થાય છે. અમારા સમાજને પણ દુઃખ થાય, અમારા પાર્ટીના કાર્યકરોને પણ દુઃખ થાય. પરંતુ એમની ઈચ્છા છે જોડાવાની, તો પછી હવે એમાં બીજું કોઈ કારણ મારું વ્યક્તિગત કંઈ હું કહેતો નથી. કેમ કે અમે તો જેટલો સહકાર આપવાનો હતો, ટેકો આપવાનો હતો, એમને મદદ કરવાની હતી, તમામ મદદ અમારા દરેક કામની અંદર અમે લોકો આપ્યો છે. હવે એમની મરજી પ્રમાણે સ્વયંભૂ જાય તો પછી મારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. નારાયણભાઈ, આ જ કાર્યક્રમમાં ઘણા સમય પહેલા આ જ મુદ્દો મેં ઉઠાવેલો, તમને યાદ હશે. કારણ કે મોહનસિંહભાઈ રાઠવાએ નિવૃત્તિ જાહેર કરી ત્યારબાદ છોટા ઉદેપુરની બેઠક તમે તમારા પુત્ર સંગ્રામસિંહને એ બેઠક ઉપરથી લડાવવા માગતા હતા અને મોહનસિંહભાઈ તેમના પુત્રને લડાવવા માગતા હતા. કદાચ કોંગ્રેસે તમને ટિકિટ આપવાનું નક્કી કરી દીધું હશે તમારા પુત્રને. શું એ કારણ હોઈ શકે કે તે જે બેઠકથી ચૂંટણી જીત્યા હતા એ બેઠક ઉપર નારાયણભાઈ એટલે કે તમારા દીકરા લડવાના અને મોહનસિંહભાઈને પોતાના દીકરાની સલામત બેઠક મળતી ન દેખાઈ એટલે તેમને રાજીનામું આપ્યું પક્ષમાંથી અને ભાજપમાં ટિકિટ માટે જોડાયા? ના, હું તો અડગ નથી. મારે તો ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે પાર્ટી પ્રદેશ ઇલેક્શન કમિટી અને એના ઓબ્ઝર્વર અને એના જે પ્રદેશ સમિતિ અને એઆઈસીસીના ઓબ્ઝર્વર છે એ લોકોએ અમારા ઇન્ટરવ્યૂ લઈ ગયા, ઉમેદવારના પણ લઈ ગયા. જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ પણ ભલામણ કરીને આપી છે. બંનેના આપ્યા છે ભલામણ, રાજુભાઈના પણ આપ્યા છે, મારા સંગ્રામના પણ આપ્યા છે. પાર્ટી હાઈકમાન્ડ જે નક્કી કરે તે એના માટે સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન કમિટી પણ મળી ગઈ દિલ્હી લેવલે. 3 વખત તો દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ કમિટી મળી. હવે એ લોકો જે નિર્ણય લે એ નિર્ણય ઉપર અમે લોકો આધારિત હતા. પણ એની પહેલા જ આ હજુ તો ડિક્લેર થયું નથી, એની પહેલા જ માનો કે એ જોડાઈ ગયા તો પછી મારે તો કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. એનો મતલબ એમ થયો કે તમારા પુત્ર સંગ્રામસિંહ રાઠવા છોટા ઉદેપુરની બેઠક પર કોંગ્રેસની ટિકિટથી લડશે અને જે પ્રકારના સંકેત મોહનસિંહભાઈએ આપ્યા છે તેમના પુત્ર રાજુભાઈ પણ ભારતીય જનતા પક્ષની બેઠકથી છોટા ઉદેપુરની બેઠકથી લડશે. એનો મતલબ છોટા ઉદેપુરની બેઠકથી તમારા પુત્ર સંગ્રામસિંહ અને મોહનસિંહભાઈના પુત્ર રાજુભાઈ બંને વચ્ચે સંગ્રામ થશે અને જીતશે કોણ આ સંગ્રામ? એ તો હવે પાર્ટીના આગેવાન કોઈ મહત્વના નથી કે લડનાર મહત્વનો નથી કે હું પણ મહત્વનો નથી. પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે ગ્રાસરૂટ લેવલ, સ્થાનિક કાર્યકરોના ટેકાથી જ કોઈ પણ લીડર આગળ નીકળે છે અને સ્થાનિક કાર્યકરો જે રીતે મહેનત કરી અને પાર્ટીના સિદ્ધાંતોમાં વહેલા છે, પાર્ટી વિચારસરણીમાં વહેલા છે, એ લોકોએ જીતાડવાનું છે. અને એ આખા કિસ્સાઓ પરથી એક વાત સમજજો. ડૉક્ટરનો દીકરો ડૉક્ટર, એન્જિનિયરનો દીકરો એન્જિનિયર, પત્રકારનો દીકરો પત્રકાર બને, પોલિટિશિયનનો દીકરો પોલિટિશિયન બને, એમાં કોઈ ખોટું નથી. પરંતુ કોઈ પણ બેઠક એ કોઈની ગાદી નથી કે કોઈનો વારસો નથી કે તમે તમારા દીકરાઓને ટિકિટ અપાવવા માટે આ લોબિંગ કરો. તમારા દીકરામાં એક ઘર્ષ છે તો તમારો પક્ષ ટિકિટ આપે, પણ આ બધું નથી થઈ રહ્યું. તેનું આ સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. નરોદંભ છે ગુજરાત અને દેશની રાજનીતિમાં કે રાજનેતાઓ પરિવારવાદ નથી ચલાવતા, રાજનેતાઓ પરિવારવાદ જ ચલાવે છે. એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ મોહનભાઈ રાઠવા છે. 50 વર્ષ બાદ પણ
પુત્રને ગાદી આપવા માટે જે વ્યક્તિ પક્ષ બદલતા હોય, 50 વર્ષ જૂનો સાથ નારાયણભાઈ રાઠવા દીકરાને ટિકિટ અપાવવા માંગવા માટે કરતા હોય, એ જ બતાવે છે જે ધારાવાહિકોમાં આવે છે ને એ સાચું છે. કારણ કે જે પેલો રંગ બદલવાવાળું હોય છે ને રંગ, એમ આપણા રાજનેતાઓ આ રંગ બદલે છે.